Good morning, students. Today let us have discussion on NSAIDs. Even in the previous class we had discussed what are NSAIDs, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs. We had discussed the properties of NSAIDs. How usually this non-steroidal anti-inflammatory drugs have got some properties. What are those properties? Why they are called non-opioids, non-narcotic analgesic? Because even we have got some opioid analgesics. So this NSAIDs, why they are called non-opioids and their different properties. What are the properties of NSAIDs? Then we had discussed about its mechanism of action, how usually NSAIDs are going to act. I had discussed what are cell membrane phospholipids, then how arachidonic acid is going to release by the catalysis of the phospholipase enzyme A2. Then what is COX1, COX2, that is cyclooxygenase 1, cyclooxygenase 2, and why it is called cyclooxygenase pathway or arachidonic acid pathway, because even we have got one more enzyme called lipooxygenase, which is called lipooxygenase pathway. Then what are prostanoids, then thromboxane A2, PGE2, PGI2, then how it is going to act on a various organ system. Then we had discussed the classification of NSAIDs. What are the different classification of NSAIDs? That is, we have got non-selective COX inhibitors. Then we have got preferential COX2 inhibitors, that is which act particularly on COX2 but slightly on COX1. Then selective COX2, that is which acts only on the COX2 enzyme, so it can act as COX2 inhibitors. And fourth category of drug is analgesic antipyretic with a poor anti-inflammatory. Then we had the first category, as I told you, which is a non-selective COX inhibitor. That is, we have got different category of drugs under non-selective, that is salicylic acid derivatives with an aspirin, example of aspirin, then pyrazolam derivative, then indole acetic acid derivative, aryl acetic acid derivative, then we have aryl propionic acid derivative, then antranilic acid derivative, oxycams, and pyrrole derivative. So we had discussed even the mechanism of action, how usually the NSAIDs are going to act, how usually the cell is going to damage, where it may be a disease condition or a trauma, then a membrane phospholipids it is going to release, and which leads to a synthesis of arachidonic acid. So it is called arachidonic acid pathway, and it has been catalyzed by the enzyme called COX. And how this NSAIDs are going to act, in the sense they act on the COX. So if NSAIDs are going to inhibit the COX, no prostaglandins as well as no synthesis of leukotrienes, so no inflammatory response, and there may be a relief of pain, elevated body temperature, and healing of an inflamed tissue. Then we had discussed about the first drug of salicylate category, that is aspirin. What are the properties of aspirin? Then mechanism, how usually the aspirin is going to act and reduce the symptoms of all the inflammation, including algesia, that is pain. Algesia means pain. Then even what are the adverse effects of aspirin along with the pharmacokinetic properties. Then coming to the application, how aspirin acts as analgesic, how aspirin acts as antipyretic, then how it is going to cure acute rheumatic fever, then what is the use in rheumatoid arthritis as well as in the osteoarthritis and post-myocardial infraction as well as post-stroke. Then today let us start with the aryl acetic acid derivative, that is an important drug called diclofenac sodium.
See, diclofenac, which is available in the form of salt, sodium salt called diclofenac sodium, and it has got an analgesic, antipyretic, and an anti-inflammatory activity, and it is somewhat COX-2 selective. Even though it is included under non-selective, it is going to be a COX-2 selective. Then it has got a neutrophil chemotaxis and a superoxide production at the site of an inflammation where it has been reduced. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕು ಮತ್ತು ಆಸಿಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಗು, ಅದನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು COX-2 ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ, COX-1ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, COX-2 ಕಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡ್ರಗ್ಗು ಅದು ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ COX-1 ಮೇಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ COX-2. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಕಿಮೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಹೀಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 99% ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೌಂಡ್, so excreted in the urine and bile with the t-half of 2 hours, and it shows a good tissue penetrability and concentration in the synovial tissue as well as exerting extended therapeutic effect in the joints. So ಯಾಕೆ osteoarthritis ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೆನೆಟ್ರೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಓಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟು, ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕನ್ನು ನಾವು ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಓಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, NSAIDಸ್ದು ಏನಂದರೆ ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇಯ್ನು, ಈ ನಾಸಿಯಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಸಿನೆಸ್ಸು, ರ್ಯಾಷಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then most extensively used NSAID ಯಾವುದು ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ rheumatoid arthritis, osteoarthritis and bursitis and ankylosing spondylitis, so and toothache, dysmenorrhea, then post traumatic and post operative inflammatory conditions. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಸುಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಥರ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಕಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌದೋಗಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಓಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸವೆತಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪೇಯ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅರೈಲ್ ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಡ್ರಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್. ಸೊ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನನ್ನು ನೀವು ಈ ಅರೈಲ್ ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ ಮತ್ತು ಕಿಟೋಪ್ರೊಫೆನ್ ಈ ಎರಡು ಡ್ರಗ್ಗು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟಾಲ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಆಸ್ಪ್ರಿನ್. ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೀರಾ ನಾಸಿಯಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶೋಸ್ ಸೇಮ್ ಎಫಿಕಸಿ ಆಸ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್, ವೇರ್ ನೆಪ್ರಾಕ್ಸೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಟೆಂಟ್. ನೆಪ್ರಾಕ್ಸೆನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ, ಅದೇನು ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಐಬುಪ್ರೊಫೆನನ್ನು ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಎಫಿಕಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೋಯರ್. ಕಡಿಮೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಐಬುಪ್ರೊಫೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟು, ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಡೆಸಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Then
it is orally absorbed and has a high plasma protein binding, that is 90 to 99%, and all the propionic acid derivatives they may enter the brain, ಅಂದರೆ BBB ಬ್ಲಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಓಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಮೋನೋರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಸ್ OTC. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ OTC? OTC ಅಂದರೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್, ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್, ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ NSAIDಸು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ OTC ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಸಹ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ NSAIDsನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಜೀನರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರುಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಓಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಮಸ್ಕುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವೇರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗಿಂತನೂ ಪೇಯ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ನ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಂಜೀನಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರುಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಓಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಪೇಯ್ನು ತುಂಬ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗಿಂತನೂ ಪೇಯ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. And it is indicated in a soft tissue injury, fracture, vasectomy, tooth extraction, and suppress swelling and inflammation in a postpartum and post-operative surgeries. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ. ಟೂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ವಿಚ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ, ಊತನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ, ಸರ್ಜರಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಪ್ರಾಕ್ಸೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ಕೆಟ್ರೋಲ್ಯಾಕ್. ಈ ಕೆಟ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪೈರೋಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈರೋಲ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನಾವೆಲ್ NSAID ವಿತ್ ಅ ಪೊಟೆಂಟ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲೈಸ್ಡ್ ಎಫಿಕಸಿ ಆಸ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಇದನ್ನು ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಕೆಟ್ರೋಲ್ಯಾಕು ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀವ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬೈ ಪೆರಿಫಿರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಪೆರಿಫಿರಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೆರಿಫಿರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಸ್ಪಿರಿನ್. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಥರಾನೇ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೆಟ್ರೋಲ್ಯಾಕು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎ ಹೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 5 to 7 hours. ಸೊ 5 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಇದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 7 ಅವರು ಅದರ ಹಾಫ್ ಲೈಫನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And it has got adverse effect which includes nausea, abdominal pain, dyspepsia, ulceration, loose stools, then drowsiness, nervousness and pruritus. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು. ಈ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಹೊಸದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪೆಪ್ಸಿನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಸಿನ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಡೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ಕುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಪೇಯ್ನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಈ ಟೂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿಗಳೇನಾದ್ರು ಆಗಿದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಯ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಸ್ಕುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಪೇಯ್ನ್, ಏನಾದ್ರು ಮಸಲ್ಸು ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ರೀನಲ್ ಕೋಲಿಕ್, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನಿ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್
ಪೇಯ್ನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ನಾವು ಕೋಲಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಯ್ನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಾಲರಬಲ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಕೆಟೋಲಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಐಬುಪ್ರೊಫೆನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ಗಿಂತನೂ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮೋಲ್ಗಿಂತ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೋಲಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬೋನಿ ಮೆಟಾಸಿಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಯ್ನೇ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮೋಲ್ಗಿಂತ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೀ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆರಿಕ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಯಾ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರೀ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅನಸ್ಥೆಷಿಯಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಯಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ದ NSAIDs, ಕೆಟ್ರೋಲಾಕ್ ತನಕ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ಸು ವಿತ್ ಪೂರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಡ್ರಗ್, ತುಂಬ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಟಮೈನೋಫೆನ್, ಇದನ್ನು ಅಸಿಟಮೈನೋಫೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಎಥಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಸಿಟಿನ್. ಮತ್ತು ಫಿನಾಸಿಟಿನ್ ಅದು ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾಸಿಟಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೇಯ್ನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್. ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಇಸ್ ಅಡಿಟಿವ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡುವೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡರದ್ದು ಅಡಿಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪೂರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪೂರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆರಿಫಿರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯೂ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಇದು ಕಾಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾಕ್ಸು ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೀವರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. And it causes gastric irritation in a insignificant mucosal erosion, and bleeding occurs with a overdose where nausea and rashes are very rare. Gastric irritation cause ಮಾಡುತ್ತೆ. Since as I told you it's also a derivative of salicylic acid, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ mucosal erosions ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ನ ಎರಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ನ. when well absorbed with orally and 25% plasma protein binding and undergo glucuronic acid and sulfate conjugation. ಇದು ಬಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮೆಟಬಾಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ T-half ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 hours. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ 500 mg ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರಿಂದ 6 ಅವರ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೋಸು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1500 mg ಆರ್ 1.5 grams. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಲ್ಪಾಲೋ ಅಥವಾ ಡೋಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೋತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು 500 mg ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಡೋಲೋ 650 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ಡೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 650 1300 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ OTC, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇನ್, ಮಸ್ಕುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಹೋಗೋದೇನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ಗೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ 250 mg ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಲೋ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲೋ ಸಮ್ 7 to 8 years ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೋಲೋ ಸಿರಪ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಶಲಿ 250ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಇನ್ ಓಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ನೇ ಕೊಡೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಡೋಸ್ ಡಸಂಟ್ ಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಮಚ್ ಸೇಫರ್ ದನ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇಫರು ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ಗಿಂತನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ಗಿಂತ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ಗಿಂತ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಈವನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ವುಮೆನ್. ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ವುಮೆನಲ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬ ಸೇಫರು. ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಅದೇನೇನು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫರ್ ಫಾರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಪೈರಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಅಂತ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಓವರ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್. And you don't have any paracetamol poisoning. So with this session we'll end up. And what are the important things you have to study in these drugs ಅಂದರೆ you have to go for the mechanism of action ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಜೊತೆಗೆ you have to go for different types of applications ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you would have end up with the NSAIDs. Thank you students for your patience listening.